Hi students, welcome to BVR Sir's classroom. Today we will be revising D block elements. Exams are round the corner and this revision is meant for first BSc semester 1, the students who are pursuing their education in English medium. For the convenience of you people, I will be explaining in detail by making use of Telugu and English languages. Please enjoy my classroom, BVR Sir's classroom. On the left side of this slide, you have 3 series of D block elements. Out of that, first series is very important. You have to practice in detail. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. So those are the elements of first row of transition elements. So we will focus our discussion on D block elements and transition elements in this class. I am B. Venkatrao. You are most welcome to my classroom, BVR Sir's classroom. You know the syllabus, chemistry of D block elements. Characteristic of D block elements with special reference to, we have to focus our study on electronic configuration, variable valency, magnetic properties, catalytic properties and ability to form complexes. And at the end, stability of various oxidation states also. So these are the important 4 areas. Electronic configuration, variable valency, magnetic properties, catalytic properties and complex formation ability, including stability of oxidation state. Total number of topics are 6 in number. అందులోంచి 1 or 2 5 marks బిట్స్ కింద ఎగ్జామినేషన్ లో రావడానికి అవకాశం ఉంది. చాలా జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయడానికి ట్రై చేయండి. డెఫినేషన్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఏ విధంగా మనం డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం? Those elements in which differentiating electron enters into n-1 d orbital are called as D block elements. So that is the definition for D block elements. So differentiating electron ante meaning enti? Chitta chivariga vachi chere electron. Chitta chivariga vachi chere electron enduloki pravesinchali? n-1 d orbital loki pravesinchali. Then that particular element is called as D block element. So I hope you got that point. ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాం చూడండి. The elements of periodic table belonging to group 3 to 12 are known as D block elements. థర్డ్ గ్రూప్ నుంచి 12th గ్రూప్ వరకు ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని పీరియాడిక్ టేబుల్ లో మనం D block ఎలిమెంట్స్ గా కూడా పిలుస్తాం. Because in these elements last electrons enters in D subshell or D orbital. నేను డెఫినేషన్ పరంగా చెప్పాను, ఇక్కడేమో ఎక్స్ప్లెనేషన్ పరంగా మీరు చదువుతున్నారు. చూడండి జాగ్రత్తగా, పదే దీన్ని చూడండి. డి బ్లాక్ నమ్ముకోండి, మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. The D block elements lie in between S and P block elements in the long form of the periodic table. విస్తృత ఆవర్తన పట్టిక అని చెప్పి ఎవరైనా తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు చదువుకుని ఉంటారు. లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. ఆ లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్లో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఎస్ బ్లాక్ కి పి బ్లాక్ కి మధ్యన ఉంటాయి. కాబట్టి వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి మధ్యలోనే ఉంటాయి. ఆ విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ రాయకపోయినా కానీ ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయండి? ఎస్ బ్లాక్ కి పి బ్లాక్ కి మధ్యస్థంగా వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఉండడం జరుగుతుంది. అన్ని కూడా స్పష్టంగా చెప్తాను, మీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు. డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం క్లారిఫై చేసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద long form of the periodic table. In this long form of the periodic table, you observe the left one, left area చూడండి కొంచెం. ఈ area, this is S block elements and here you will come across P block elements. In between S and P you come across D block elements and F block elements are at the bottom. So this is the situation. మన ఫోకస్ అంతా కూడా ఈవేళ దేని మీద ఉంటుంది? ఈ ఏరియా మీద ఉంటుంది. ఎల్లో బౌండరీ అని చూడండి. ఎల్లో బౌండరీ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ ఏరియాను మనం ఫోకస్ లో పెట్టి ఈవేళ స్టడీ చేస్తాం. దట్ ఈస్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్.
సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే విషయాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాం. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా అంటారు. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. బట్ దేర్ ఈస్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. అదేంటనేది నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి మాత్రం డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ మనం ఒకే రకంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ మనం బాగా ఫస్ట్ రో ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్కాండియం, టైటానియం, వెనేడియం, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్. కనీసం వీటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేయాలి. అవకాశం ఉంటే మొత్తం అన్ని కూడా డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని స్టడీ చేయండి, అంటే 3 రోజు కూడా స్టడీ చేయండి. అవకాశం లేదు అనిపిస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఫస్ట్ రో ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ని మిస్ అవ్వడానికి వీల్లేదు. విత్ ఎగ్జాక్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, అటామిక్ నెంబర్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా రావాలి మనకి 21 to 30. ఎంత ఫాస్ట్గా రావాలంటే స్కాండియం, టైటానియం, వెనేడియం, క్రోమియం, మాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్ అంత ఫ్లూయెంట్గా మీరు వచ్చేయాలి, పర్ఫెక్ట్గా రావాలి. అది 21 to 30. సో ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మీద పట్టు రావాలంటే ఆ రకంగా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సేమ్ ఇది కూడా అదే. చూసుకోండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి స్టార్ట్ అవుతున్నాయో చూడండి. ఇగో థర్డ్ బిది లేదా థర్డ్ గ్రూప్ నుంచి 12th గ్రూప్ వరకు అని చెప్పి ఇందాక చెప్పుకున్నాం. స్కాండియం, టైటానియం, వెనేడియం, క్రోమియం, మాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్. రెండోది చూడండి ఇట్రియం, జిర్కోనియం, నియోబియం, మాలిబ్డినం, టెక్నీషియం, రూథియం, రోడియం, పల్లాడియం, సిల్వర్, కాడ్మియం. ఇట్రియం 39తో స్టార్ట్ అయ్యి కాడ్మియం 48తో ఎండ్ అవుతుంది. అలాగే థర్డ్ సిరీస్ చూడండి లాంథనం, హానియం, టాంటలం, టంగ్స్టన్, రీనియం, ఆస్మియం, ఇరిడియం, ప్లాటినం, గోల్డ్ అండ్ మెర్క్యూరీ. సో ఈ 3 సిరీస్ ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి. తర్వాత మనకి యాక్టీనియం 89. యాక్టీనియం తర్వాత థోరియం వస్తుంది అనుకోండి, అది వేరే విషయం. సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ మీద గ్రిప్ రావాలంటే ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఖచ్చితంగా గ్రిప్ రావాలి. ఎలిమెంట్స్ గ్రిప్ రావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి, రాయాలి, నెంబర్ రాస్తూ 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 ఉండాలి. అదే పదే పదే చెప్తున్నాను మీకు. ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ 3 ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఏమో స్కాండియం Z=21తో స్టార్ట్ అయ్యి జింక్ Z=30తో ఎండ్ అవుతున్నాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 10 ఉంటుంది. స్కాండియం టు జింక్, స్కాండియం, టైటానియం, వెనేడియం, క్రోమియం, మాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్. సో అది మనకి బాగా కంఠస్థం వచ్చి ఉండాలి. ఏ గ్రూప్ నుంచి ఏ గ్రూప్ కానీ ఇందాక చెప్పానండి. ఇదిగో థర్డ్ గ్రూప్తో స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ కొంచెం లైట్గా కనపడుతుంది చూడండి. థర్డ్, 4th, 5th అలాగా 12th గ్రూప్తో ఎండ్ అవుతుంది పీరియాడిక్ టేబుల్లో. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ స్కాండియంతో స్టార్ట్ అయ్యి అటామిక్ నెంబర్ ఎంత 21, జింక్తో ఎండ్ అవుతుంది అటామిక్ నెంబర్ 30. మరి సెకండ్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఇట్రియం Y, ఇట్రియం Z వాల్యూ 39 అండ్ ఎట్స్ అట్ కాడ్మియం CD Z వాల్యూ 48. ఇక కంఠస్థం పట్టేయండి వాటిని. థర్డ్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ లాంథనం Z వాల్యూ 57 అండ్ సెట్ మెర్క్యూరీ Hg Z వాల్యూ 80. ఓకే, 57 to 80. అఫ్ కోర్స్ మధ్యలో ఒక 14 లాంథనైట్ సిరీస్ చెందినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అందు గురించి ఇక్కడ కూడా 10 ఉంటాయి, కానీ నెంబర్ మీకు ఎక్కువ కనపడుతుంది. అవి ఎక్కువ ఎందుకంటే 14 లాంథనైడ్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో వస్తాయి. లాంథనం తర్వాత 14 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. ఈ 3 సిరీస్ మనకి కంఠస్థం వచ్చేయాలి. ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఆర్ 3D సిరీస్ అని కూడా అంటారు దాన్ని. సెకండ్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఆర్ 4D సిరీస్. థర్డ్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ 5D సిరీస్. ఈ 3 సిరీస్ సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఇవి. ఓకే, నేనేం చెప్తున్నాను, వీలైతే 3 సిరీస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. కాని పక్షంలో మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఏ సిరీస్ రావాలి? ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ అయితే మాత్రం మనకి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. జాగ్రత్త వహించండి ఈ విషయంలో. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఇందాక చెప్పాను మీకు. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఒకేలాగా మాట్లాడేస్తామని చెప్పి,
కానీ ఇక్కడ ఆల్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, బట్ ఆల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ అని పిలాలి అంటే ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్ ఉండాలి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఏదైనా ఎలిమెంట్ని అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఎలిమెంట్స్లో ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ అని పిలాలి అంటే ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్ ఉండాలి. కానీ ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ ఈ 3 ఎలిమెంట్స్. లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి జింకు, కాడ్మియం అండ్ మెర్క్యూరీ. ఓకే, జింక్, కాడ్మియం అండ్ మెర్క్యూరీ తప్ప మిగిలిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ని కూడా మనం ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనే పిలుచుకుంటాము. కారణం ఏంటంటే జింక్, కాడ్మియం అండ్ మెర్క్యూరీలో కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. సో కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనలేము. మిగిలిన అన్ని మాత్రం ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్సే. అదే చెప్పాను, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్సే, కానీ అన్ని డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కావు. కండిషన్ ఏంటంటే ఏం కావాలి? ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్ కావాలి. చూడండి ఇక్కడ, ఏ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద one which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation state. Immaterial ఏదైనా కావచ్చు. A transition element should have partially filled n-1 d orbital. అదే చెప్తున్నాను మీకు, incompletely filled, partially filled n-1 d orbital ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చాం, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఏం చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు అనేది, మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారనేది నాకు తెలియదు. ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేయాలి. అదే సీక్వెన్స్లో ఎలిమెంట్స్ నేర్చుకోండి, ఆ ఎలిమెంట్స్ యొక్క సింబల్స్ నేర్చుకోండి, జెడ్ వాల్యూ అంటే అటామిక్ నెంబర్ పక్కాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, దానికి కరస్పాండింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. ఇప్పుడు మీరు రాయండి, రాసుకుంటూ ఉండండి, నేను అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను, మీరు రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. చూడండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నాం. జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుందంటే మీరు ఎక్కడెక్కడ పక్కన మీరు రాసుకోండి, NS1,2 n-1 d 1 to 10. తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది అది. ఇక్కడ ఇదేంటంటే జనరల్గా మామూలుగా రాసేయడం జరిగింది. NS, ఇక్కడ చూడండి, NS1,2 తర్వాత n-1 d 1 to 10. సేమ్ ఇదే ఎలాబొరేట్గా ఇక్కడ ఉంది, నేను సింపుల్గా చెప్తున్నాను. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను, NS1,2 n-1 d 1 to 10 అంటే 1-10 అని రాస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ దీస్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు 1 by 1 చెప్పుకుంటూ వచ్చామనుకోండి. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే భేదపరచు ఎలక్ట్రాన్ లేదా చిట్ట చివరిగా వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి వెళ్ళాలి? డి ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశించాలి. ఆ డి ఆర్బిటాల్ కూడా ఏదై ఉంటుంది? n-1 డి ఆర్బిటాల్ అయి ఉండాలి. చూడండి కరెక్ట్గా కాదో చూడండి. స్కాండియం, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ స్కాండియం, సింబల్ Sc, Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21. Z అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 21. అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 21 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. చూడండి, ఇది 4 3 నెంబర్లు ఉన్నాయి కదా, అది n-1 అంతే కదా. n ఏమో 4 అయింది, -1 అంటే 3 అవుతుంది. సో n-1 డి ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశించిందా లేదా చూడండి ఇక్కడ, 3d1. దట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ స్కాండియం. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తే మనం ముందుకెళ్తామండి, లేకపోతే డి బ్లాక్ స్టడీ ఇక్కడితో ఆగిపోద్ది. అది మీరు నిర్ణయించుకోండి. టైటానియం, Ti, Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22. ఏమవుతుంది మరి? సేమ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ 3D లెవెల్లోకి వస్తుంది, 3d2 అయింది. నెక్స్ట్ వెనేడియం, వెనేడియం సింబల్ V, Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ స్కాండియం రాయడం వస్తే ఇంకా అక్కడ నుంచి అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. లాస్ట్లో ఏమొస్తుందో చూడండి, 3d3 అంటే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి 3D లెవెల్ n-1 d లెవెల్లోకి ప్రవేశించింది, 3d3. తర్వాత ఎలిమెంట్ క్రోమియం, Cr, క్రోమియం.
సింబల్ ఈజ్ Cr, Z వాల్యూ 24. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 అంతవరకు కామన్. ఆ తర్వాత 4s2 3d4 ఉండాలి. ఇదంతా కూడా మీరు లోయర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకున్నటువంటి విషయమే. ఏముండాలి ఇక్కడ 4s2 3d4 ఉండాలి. కానీ ఏముంది 4s1 3d5 ఉంది. చూడండి ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎందుకు అలాగా అని అంటే కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అండ్ కంప్లీట్లీ హాఫ్ ఫిల్డ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. సంపూర్ణంగా సగము నిండిన లేదా సంపూర్ణంగా నిండినటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటాల్ కానీ ఉంటే వాటికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ. సో ఆ స్టెబిలిటీ పొందడం కోసం ఏం జరుగుతుందంటే 3D లెవెల్ అంటే ఎన్ని ఆర్బిటాళ్ళు 5 ఆర్బిటాళ్ళు. 5 ఆర్బిటాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ తో నింపబడుతుంది. సో అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమైందండి 4s1 3d5 అయింది. యాక్చువల్గా ఏం ఉండాలనుకుంటాం 4s2 3d4 ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఎనామలస్ అంటే ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. తర్వాత మ్యాంగనీస్ సింబల్ ఈజ్ Mn, Z is equal to 25. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి వచ్చేసింది 4s లెవెల్లోకి వచ్చేసింది కాబట్టి 4s2 3d5 ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఐరన్ Fe, సింబల్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈజ్ Fe, Z is equal to 26. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 4s2 3d6 అవుతుంది, అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. నెక్స్ట్ కోబాల్ట్, సింబల్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ ఈజ్ CO, అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ ఈజ్ 27 కాబట్టి అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 4s2 3d7. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 4s2 3d7. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నికెల్ ఈజ్ Ni, Z is equal to 28. ఓకే, సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 4s2 3d8. 4s2 3d8 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాపర్, సింబల్ ఆఫ్ కాపర్ ఈజ్ Cu, క్యూప్రమ్, Z is equal to 29. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 4s2 3d9 ఉండాలి. కానీ ఇందాక స్టోరీయే ఏం చెప్పాను ఇందాక కంప్లీట్లీ హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. కాబట్టి ఏంటంటే 3D లెవెల్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయిపోతుంది. అంటే కంప్లీట్ గా ఫిల్ అవ్వాలంటే 3D లెవెల్ ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి 5 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 ఆర్బిటాల్స్ లో కూడా ఆపోజిట్ స్పిన్ ఉన్నటువంటి 2 ఎలక్ట్రాన్లతో నింపేస్తే 3d10 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. ఎందుకు ఇక్కడ ఎనామలస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ దట్ ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ. ఆ ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ పొందడం కోసం ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 4s1 3d10 గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ జింక్, Zn, Z is equal to 30. సో 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. చూడండి మొత్తం ఆర్బిటాల్స్ అన్నీ కూడా నిండిపోయి ఉన్నాయి. ఆర్బిటాల్ అన్నీ నిండిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి జింక్ కూడా డి బ్లాక్ ఎలిమెంటే, కానీ దాన్ని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ అని పిలవజాలము. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్ ఉండాలి. మరి కాపర్ కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉంది కదా అని చెప్పి వెంటనే డౌట్ అడగొచ్చు మీరు. ఇక్కడ అవకాశం ఉంది, ఏది 3d9 3d10 మధ్యలో షిఫ్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కాపర్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ బట్ నాట్ జింక్, గుర్తుంచుకోండి. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను విద్యార్థులారా, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద గ్రిప్ రానంత వరకు మనం డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ రానట్టే. సో అర్జెంటుగా ఇప్పుడుకప్పుడు ఇంకా కానీ మీకు రాకపోతే చాలా చాలా పట్టుదలతో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీకు ఆ పద్ధతి నచ్చితే ఆ పద్ధతి, ఈ పద్ధతి నచ్చితే ఈ పద్ధతి, ఏదైనా ఒకటే. ఇంకా ఇది డీటెయిల్గా ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 3D స్థాయి, ఇగో 4s స్థాయి. స్కాండియం 21, ఆర్గాన్ తర్వాత ఆర్గాన్ 18, ఆ తర్వాత 3 ఎలక్ట్రాన్లు, ఇదిగో 3D లెవెల్లో 1 ఎలక్ట్రాన్. 3D లెవెల్ అంటే ఎన్ని స్థాయి ఆర్బిటాల్స్ 1 2 3 4 5. టైటానియం ఇంకా 2, వెనేడియం 3, క్రోమియం మాత్రం చూడండి ఇక్కడ డిఫరెన్స్, ఇందులోంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ దీనిలోకి వచ్చేసింది. ఎందుకని? కంప్లీట్లీ హాఫ్ ఫిల్డ్, మోర్ స్టేబుల్.
తర్వాత మ్యాంగనీస్ మామూలే, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, మళ్ళీ కాపర్ దగ్గర చూడండి వేరియేషన్ ఉంది కాపర్ దగ్గర. ఓకే, కాపర్ రాగానే మళ్ళీ కంప్లీట్లీ ఫిల్ అయితే మోర్ స్టేబుల్ కాబట్టి ఈ 3D లెవెల్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ తో ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది. లాస్ట్ లో జింక్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టోరీ ఆఫ్ 3D ఎలిమెంట్స్. సో జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయమంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు ముందు చెప్పింది కానీ ఇది కానీ రెండు ఒకటి ఏది రాసినా మీకు మార్కులు పడతాయి. హౌ ఆర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్? ఇందాక ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను, అయినా ఒకసారి మళ్ళీ అడిగారు చూడండి. ఆల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ బట్ ఆల్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. చెప్పాను మీకు ఎందుకో. ఆల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ బికాస్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ జింక్ హ్యావ్ full 3D10, that is D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state, which is not according to definition of transition elements. So transition elements definition ఏం చెప్తుంది? ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్ ఉండాలి. కానీ జింక్ పరిస్థితి ఏంటి? కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ జింక్ అనేది ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ లోకి రాదు. ఇట్ ఈస్ ఏ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ. తర్వాత పాయింట్ చూడండి, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. Another important topic is oxidation states. Transition elements or of course D block elements have variable oxidation states, particularly transition elements. సో ఈ క్వశ్చన్ తెలుసుకోవాలని కూడా ఆన్సర్ తెలుసుకోవాలని కూడా కొంతమంది మీలో అనుకున్నారు. వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మోర్ దాన్ వన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని కానీ ఎగ్జిబిట్ చేస్తే దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటాము. వై ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్స్ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు వెరీ స్మాల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ NS లెవెల్ అండ్ N-1D లెవెల్. ఓకే, NS లెవెల్ కి అంటే N అంటేనేమో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, NS లెవెల్ కి N-1D లెవెల్ కి ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది అత్యల్పము, చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది. కాబట్టి బాండింగ్ విషయానికి వస్తులోకి పరిస్థితులను బట్టి S ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, అలాగే N-1D కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. S ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తేనేమో +2 లాంటి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తుంది. అలా కాకుండా N-1D స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసే అనుకోండి, అప్పుడు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆక్సీకరణ స్థితులు రావడానికి అవకాశం ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. సో ఆ రకంగా కానీ చూసినట్టయితే మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ విషయం చాలా క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మ్యాంగనీస్ చూడండి. ఇక్కడ మ్యాంగనీస్ లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? వెంటనే మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. NS2 ఇంకేంటి N-1D 5 అవుతుంది. NS2 N-1D 5 అంటే ఇంకా కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే 4s2 3d5 is the electronic configuration of manganese. ఓన్లీ S ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేసే అనుకోండి +2 వస్తుంది. పర్వాలేదులే పరిస్థితి కానీ బాగుండి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ డీలోంచి కానీ తీసుకుంది అనుకోండి +3, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే +4, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ వస్తే +5, అలాగే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ వస్తే +6, మొత్తం అన్ని ఎలక్ట్రాన్లు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసేస్తే +7 వస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? 4s2 3d5 అంటే 7 ఎలక్ట్రాన్స్. 7 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తుంది. మరి ఇలాగ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? వెరీ స్మాల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ N-1D అండ్ NS సబ్షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్. కాబట్టి పరిస్థితిని బట్టి రెండు లెవెల్స్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, లేదా ఓన్లీ S లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. ఆ రకంగా కానీ చూసినట్టయితే ఇది కామన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ గా వీటి మీద గ్రిప్ వస్తుంది. సేమ్ అదే దాన్ని మళ్ళీ 4D సిరీస్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఇక్కడ
ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ 4D సిరీస్. 4D సిరీస్ కూడా ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇదిగో ఇట్రియం +3, ఓకే, జిర్కోనియం +3 +4, నియోబియం +2 +3 +4 +5, మాలిబ్డినం MO అంటే మాలిబ్డినియం +2 +3 +4 +5 +6, ఇక్కడ టెక్నీషియం +2 +4 +5 +7, రుథేనియం చూడండి ఎన్ని హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +8 చూపిస్తుంది. రుథేనియంలో ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ లో హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటి? +8, మ్యాంగనీస్ చూపించింది. సెకండ్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ లో హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ +8, దట్ ఈస్ రుథేనియం. కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ ఇది అన్స్టేబుల్. ఆస్మియం హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందండి, అది +8. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ స్లైడ్ వస్తుంది. అది రోడియం +2 +3 +4 అండ్ +6. ఇక పల్లాడియం PD +2 +3 +4. ఏజీ అంటే సిల్వర్ +1, మోర్ స్టేబుల్, ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్, అవకాశం ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. కాడ్మియం +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. అలాగే చూడండి 5D సిరీస్, 5D లాంథనం +3, ఓకే, HF, TA టాంటలం, W టంగ్స్టన్, రీనియం, ఆస్మియం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంతో చూడండి +8. దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై ఎ D block element. ఆస్మియం +8 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్. ఆ కాంపౌండ్ పేరు కూడా చెప్తున్నాను మీకు, ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్, OSO4. In OSO4, what is the oxidation state of osmium is +8, and that is the highest oxidation state. Iridium, platinum, Au ante gold, Hg ante mercury. So these are the electronic configurations of 5D series. వీటన్నిటిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చేస్తే మీరు ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ టాపిక్ ని అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. Okay, the elements which give the greatest number of oxidation state occur in or near the middle of the series. ఎక్కడ ఉంటుందంటే హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇచ్చేటటువంటి ఎలిమెంట్ మిడిల్ ఆఫ్ దట్ సిరీస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సిరీస్ కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మ్యాంగనీస్ కదా హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని ఎగ్జిబిట్ చేసింది. సో అది ఎక్కడ ఉంది? అది మిడిల్లో ఉంది. అలాగే రుథీనియం మిడిల్లోనే ఉంది, ఆస్మియం అది కూడా మిడిల్లోనే ఉంది. సో ఈ మిడిల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయని చెప్పి తెలుసుకుంటున్నాం. Low oxidation states are found when a complex compound has ligands capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding. ఈ pi acceptor character and sigma bonding వ్యవహారాలన్నీ కూడా కొంచెం హైయర్ క్లాసెస్ లో వస్తాయి, కానీ మీరు స్టేట్మెంట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుని ఎగ్జామ్ లో రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ నికెల్ టెట్రాకార్బనైల్. In nickel tetracarbonyl, what is the oxidation state of nickel? Means 0. In all metal carbonyls, oxidation state of metal is always 0. ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేదో +4 +6 అలాంటిది ఏమైనా రాసేస్తే మాత్రం ఇబ్బందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ నికెల్ టెట్రాకార్బనైల్ అండ్ ఐరన్ పెంటాకార్బనైల్ FeCO5. Iron pentacarbonyl, the oxidation state of nickel and iron is 0. రెండాటిలో కూడా ఈ రెండే కాదు, కార్బనైల్స్ లో మెటల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0 ఉంటుంది అని చెప్పి మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇంతవరకు రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి ఏంటంటే electronic configuration and second one is magnetic property. Second one is variable oxidation states. Third important topic is magnetic properties. Magnetic properties ని మనం జనరల్ గా ఈ రకంగా రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తామండి. Magnetic properties of D block elements. Magnetic substances are two types. One ఏమో paramagnetic substances, రెండోదేమో diamagnetic substances. When a substance is called as a paramagnetic means if it has unpaired electrons, it is paramagnetic. Please remember students, unpaired electrons అంటే ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు గాని ఉంటే then it is paramagnetic substance. If there are only paired electrons అంటే అన్ని కూడా పేరప్ అయిపోయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయనుకోండి, then that substance is called as a
diamagnetic substance. In addition to this, ferromagnetism, antiferromagnetism అలాగా వేరే వేరే మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, కానీ మన ఫోకస్ మాత్రం పారామాగ్నెటిక్ అండ్ డయామాగ్నెటిక్ బిహేవియర్ మీద ఉండాలి. సో ఎప్పుడు పారామాగ్నెటిక్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే పారామాగ్నెటిక్, ఎప్పుడు డయామాగ్నెటిక్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోతే డయామాగ్నెటిక్, అంతే. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ చూస్తే చూడండి, క్రోమియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 3d5 4s1. చూడండి ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6. సో హైయెస్ట్ పారామాగ్నెటిక్ బిహేవియర్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. Cr3+ 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, కోబాల్ట్ 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, CO3+ 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కి ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకంటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్, ఇక్కడ చూడండి కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్స్, జింక్ నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, Cu+ no unpaired electron, Zn2+ no unpaired electron. These ions are diamagnetic in nature. Just remember like that. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తున్నానండి. మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ, when a magnetic field is applied to substances, mainly two types of magnetic behavior are observed. What are they? Diamagnetism and paramagnetism. Diamagnetic substances are repelled by the applied field, while the paramagnetic substances are attracted. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచినప్పుడు పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏమో లాగబడతాయి లోపలికి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి లాగబడతాయి, కానీ డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏమో వికర్షించబడతాయి. ఆ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. ఆఫ్ కోర్స్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ అట్రాక్టెడ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ అనుకోండి. దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆల్సో. We are not going into the details of this ferromagnetism. It is an extreme case of paramagnetism అని గుర్తుంచుకోండి. Paramagnetism ఎందుకు వచ్చింది? Paramagnetism arises from the presence of unpaired electrons. Each such electron having a magnetic moment associated with its spin. Okay, for the compounds of the first series, ఆ spin ఏదైతే ఉందో orbital angular momentum is effectively quenched and hence is of no significance. కానీ మనం for these the magnetic moment is determined by the number of unpaired electrons and is calculated by using the spin only formula. రాసుకోండి, that formula is called as spin only formula. Spin only formula ఏం చెప్తుంది? mu is equal to root n into n plus 2, where n is the number of unpaired electrons. Mu is equal to root n into n plus 2. What is n? Number of unpaired electrons. This formula is very important. When n is the number of unpaired electrons and mu is the magnetic moment, it is expressed in Bohr magnetons. Dm unit lo rastam. If a single unpaired electron has a magnetic moment of 1.73 Bohr magnetons, n is equal to 1 అనుకోండి, ఇక్కడ 1 రాస్తారు, ఇక్కడ 1 plus 2 3 అవుతుంది, 3 into 1 3 అవుతుంది, √3 is equal to 1.73. అది ఇక్కడ మీనింగ్. సో 1.73 బోర్ magnetons వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగాయి అనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా పెరుగుతుంది ఆ ఫార్ములాని బట్టి. thus the observed magnetic moment gives a useful indication about the number of unpaired electrons present in the atom. సో ఆ యాటంలో ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ డేటా ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఓకే, ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ ద స్పిన్ ఓన్లీ ఫార్ములా అండ్ దోస్ డెరైవ్డ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ఫర్ సమ్ అయాన్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రో ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ షోన్ బిలో. ఇగో ఇక్కడ చూడండి, అన్ని కూడా స్కాండియం 3+ అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ని కోల్పోయింది. దాని దగ్గర ఇంకేం అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు, 0. కాబట్టి అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 0 ఎప్పుడైతే అయిందో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా 0 అయిపోతుంది. టైటానియం 3+, మీరు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అందుకే చెప్పాను, ఇవన్నీ మీకు అర్థం అవ్వాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మీకు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రావాలి. ఇగో టైటానియం 3+ అంటే టైటానియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమో 4s2 3d2. అందులోంచి 3+ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 3 ఎలక్ట్రాన్లు బయటకు పోయాయి.
అప్పుడు ఇంక మిగిలింది ఏంటి, ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 1.73 బోర్ మ్యాగ్నెటాన్స్. ఇప్పుడే మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపించాను. మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ n ఇంటూ n+2, దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1.73 వస్తుంది. టైటానియం 2+ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు తీసాం, అప్పుడు 3d2, 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2.84. అలాగా మీకు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అయాన్ ఒక ప్లస్ ఉంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తొలగిస్తారు, 2 ప్లస్లు ఉంటే 2 ఎలక్ట్రాన్ తొలగిస్తారు. అలా చూసుకుంటూ వస్తాం. అప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని స్పిన్ ఓన్లీ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వస్తుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వాల్యూస్ ఈ రకంగా ఉంటాయి. చేసి చూడండి, మీరు సాల్వ్ చేయండి. సో ఈ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతున్నట్టు అవుతుంది. మనకి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఒకదాన్ని ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ గా ఇచ్చాను చూడండి. క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎ డైవాలెంట్ అయాన్ ఇన్ aqueous సొల్యూషన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ 25. అటామిక్ నెంబర్ 25 ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఏదండి, అటామిక్ నెంబర్ 25 ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఏది, 21 స్కాండియం, 22 టైటానియం, 23 వెనేడియం, 24 ఏమవుతుంది, 24 ఈజ్ chromium, 25 is manganese. So manganese electronic configuration ఏంటి, 4s2 3d5. Okay, with atomic number 25, the divalent ion అడిగారు. In aqueous solution will have d5 configuration, 5 unpaired electrons ఉంటాయి. కాబట్టి magnetic moment mu is equal to calculate చేస్తే root 5 into 5 plus 2 అవుతుంది. 5 into 5 plus 2 అంటే రూట్ 35. రూట్ 35 సాల్వ్ చేస్తే 5.92 బోర్ మ్యాగ్నెటాన్స్ వస్తుంది. సో అది ఏ అయాన్ అనేది Mn2+ అయాన్ అవుతుంది. అలాగా జాగ్రత్తగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఓ గ్రేడ్ రావాలంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా, లేదా మనం అడ్డంగా దొరికేస్తాం. చూసుకోండి, జాగ్రత్తగా మాత్రం ఉండండి, అలర్ట్గా ఉండండి. చాలా కెమిస్ట్రీ చాలా ఈజీయే కదా అని చెప్పి మీరే అన్నారు కదా అని చెప్పి అనొద్దు. అప్పుడు ఈజీయే, నేర్చుకుంటే ఈజీ, నేర్చుకోకపోతే దానంత కష్టం. అది మామూలుగా నరకం చూపించదు, గుర్తుంచుకోండి. కలర్డ్ అయాన్స్, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ దేర్ అయాన్స్ ఉన్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాపర్టీలో ఇదొకటి ఏంటంటే అవి రంగుని కలిగి ఉంటాయి. They exhibit color. Why they exhibit color means మళ్ళీ అదే స్టోరీ. Why they exhibit color means they have unpaired electrons. ఈ unpaired electrons విజిబుల్ రీజియన్ లో లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో అన్స్టేబుల్ కాబట్టి ఆ అబ్జార్బ్ చేసుకున్నటువంటి ఎనర్జీని ఇచ్చేసి మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్కి వస్తుంది. అలాగా అబ్జార్బ్ చేసుకోగా మిగిలి ఉన్నటువంటి కలర్ మనకి కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కలర్డ్ అండ్ దేర్ అయాన్స్ ఆర్ ఆల్సో కలర్డ్. అది నేచర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిషన్ మెటల్ కాంపౌండ్స్ దట్ ఈస్ అయానిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కోవలెంట్ ఆర్ colored both in solid state and in aqueous state. Generally the elements ions having unpaired electrons produce colored compounds. అదండి నేను చెప్పేసాను మీకు. కండిషన్ ఏంటి, కలర్ కనిపించాలంటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. మరి అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా అంటే చాలా వాటిల్లో ఉన్నాయి, కాబట్టి చాలా కలర్ఫుల్ గానే ఉంటాయి. మరి కలర్ఫుల్ గా లేనివి ఉన్నాయా అంటే మరి జింక్ సల్ఫేట్ వైట్ గా ఉంటుంది. జింక్ సల్ఫేట్ వైట్ గా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అందులో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. మీకు అర్థమై ఉంటుంది పాయింట్. తెల్లగా కనిపిస్తుంది అనమాట జింక్ సల్ఫేట్. మన ల్యాబ్ లో ఉంటుంది, కావాల్సి చూద్దరిగాను. ఓకే, మరి ఇతరవన్నీ కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయా అంటే కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకోండి, బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది. కాపర్ సల్ఫేట్ బ్లూ కలర్ లో ఎందుకు ఉంటుందంటే దాంట్లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి ఉంటుంది. అలా లెక్కేసుకోవాలన్నమాట. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే సాధ్యమైనంత వరకు దే ఆర్ కలర్డ్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోతే దే ఆర్ కలర్లెస్, అంటే వైట్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇగో ఇవన్నీ కూడా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వేరు వేరు కలర్స్ ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ ని ఇలా గ్యాదర్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను, చూడండి. ఓకే, ఎవరైతే ఇవి కంపైల్ చేశారో వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. టైటానియం ఆక్సైడ్ కలర్ చూడండి, సోడియం క్రోమేట్, పొటాషియం ఫెర్రీ సైనైడ్, నికెల్ టు నైట్రేట్, జింక్ సల్ఫేట్ ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు కలర్లెస్ గా ఉంటుందని. కాపర్ సల్ఫేట్ బ్లూలో ఉంటుంది, కోబాల్ట్
చూడండి పింక్ కలర్. మ్యాంగనీస్ 2 క్లోరైడ్ లైట్ పింక్ ఉంటుంది అన్నమాట. వెనడైల్ సల్ఫేట్ చూడండి కొంచెం లైట్ బ్లూగా ఉంది. స్కాండియం ఆక్సైడ్, అలా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్సెస్. సో కలర్ దేని వల్ల వస్తుంది? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కి అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల వస్తుంది. ఇవన్నీ మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయక్కర్లేదు, జస్ట్ మీకు తెలుసుకోవడం కోసం అని చెప్పి నేను ఈ స్లైడ్ ఇంక్లూడ్ చేశాను. తర్వాత కలర్ గురించి కూడా చెప్పుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే కెటలైటిక్ ప్రాపర్టీస్. అంటే ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కెటలిస్ట్లుగా పనిచేస్తాయి. కెటలిస్ట్ అంటే ఏంటి? ఏ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ ఆల్టర్స్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ వితౌట్ ఇట్ సెల్ఫ్ బీయింగ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద రియాక్షన్. తనకు తానుగా రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా రియాక్షన్ యొక్క గతిని మార్చేటటువంటి సబ్స్టెన్స్ ను మనం కెటలిస్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఈ కెటలైటిక్ గుణం ఏదైతే ఉందో ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కి చాలా ఎక్కువ. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కి ఈ కెటలైటిక్ ఎబిలిటీ అంటే కెటలిస్ట్ గా పనిచేసేటటువంటి స్వభావం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా చాలా ఎక్కువ. ఎందుకు ఎక్కువ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంతకు ముందు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. వెనిడియం ఆక్సైడ్ V2O5. వెనిడియం ఆక్సైడ్ ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు? కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ లో కెటలిస్ట్ గా ఉపయోగిస్తారు. కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు? ఎవరన్నా చెప్తారా? ఫాస్ట్ గా ఎవరన్నా కానీ అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పగలిగితే ఐ విల్ బి వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ is used for the manufacture of sulfuric acid. సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ని సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ గా ఆక్సిడైజ్ చేయడం కోసం ఉపయోగించేటటువంటి కెటలిస్ట్ V2O5 వెనిడియం పెంటాక్సైడ్. మరి వెనిడియం అనేది ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంటే కదా, ఫస్ట్ సిరీస్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంటే కదా, అందు గురించి మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో చెప్పుకున్నాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి బాగా. అలాగే ఫైన్లీ డివైడెడ్ ఐరన్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ కెటలిస్ట్ ఇన్ హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్. ఇది చెప్పకపోతే మీరు ఇంకా చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట మీ పెర్ఫార్మెన్స్ కెమిస్ట్రీలో. హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ దేనికి ఉపయోగిస్తారు? మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ అమోనియా మ్యానుఫ్యాక్చర్ లో హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది. అక్కడ కెటలిస్ట్ ఏంటి? ఐరన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ కెటలిస్ట్. దెన్ ప్రమోటర్ గురించి కూడా మాట్లాడారు మీకు అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ లో. ప్రమోటర్ ఈజ్ మాలిబ్డినం యాక్ట్స్ యాజ్ ప్రమోటర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్. అలాగే నికెల్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కెటలిస్ట్. నికెల్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ కెటలిస్ట్ ఇన్ కెటలైటిక్ హైడ్రోజనేషన్. అంటే డాల్డా ఇలాంటివి తయారు చేయడానికి వనస్పతి ఈ నికెల్ ని కెటలిస్ట్ గా ఉపయోగిస్తారు. అలాగే కోబాల్ట్ యూజ్డ్ యాజ్ catalyst in the synthesis of gasoline అంటే పెట్రోల్. గ్యాసోలిన్ ఇన్ ద సెన్స్ పెట్రోల్. ఆ పెట్రోల్ సింథసిస్ లో కూడా కోబాల్ట్ కెటలిస్ట్ ని ఉపయోగిస్తారు. కనీసం ఈ 4 ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో కెటలైటిక్ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఎగ్జామ్ లో వచ్చేటటువంటి అవకాశం చాలా ఎక్కువ. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటంటే వై డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యాక్ట్ యాజ్ సచ్ ఏ గుడ్ కెటలిస్ట్. అప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కింద పాయింట్స్ చూడండి. Presence of unpaired electrons in their incomplete d orbitals. So they have incompletely filled d orbitals and cheptunnam. So the presence of unpaired electrons in their incomplete d orbitals is one of the reason for transition element to act as very good catalyst. So chakkati catalyst ga panicheyadaniki adoka reason. Alage inka emana unda? Variable oxidation state of transition elements. Variable oxidation state means more than one oxidation state ni exhibit చేస్తాయి. అలాగే in most cases, very important point, they provide a large surface area with free valency. So what is very very important point regarding the catalytic ability of transition elements is they can provide very large surface area, and due to the provision of that very large surface area, much of the reactivity can take place on the surface of the transition metal, hence they act as very good catalysts. Okay, prevalency kuda. Okay, అలాగా ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇందాక 4 చెప్పాను, మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దానికి ఇంకా వీటిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. జిగ్లర్ నట్టా catalyst, very very important for polymerization of or preparation of polymers, polymer industry, plastics.
ప్లాస్టిక్స్, మనం ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయకుండా లైఫ్ ఏమైనా ఉంటుందండి? ఉండదు. సో ఈ ప్లాస్టిక్ యూటిలైజేషన్లో వీఆర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ Ziegler-Natta catalyst, and Ziegler-Natta catalyst is a combination of titanium tetrachloride and aluminum trioxide. Sorry, aluminum triethyl aluminum. I am extremely sorry. Titanium tetrachloride and triethyl aluminum is the catalyst employed in Ziegler-Natta catalyst, and this Ziegler-Natta catalyst is used in the polymerization reactions for the preparation of polymers, that is plastics. ఇప్పుడే చెప్తున్నాం V2O5 ఎక్కడ వాడతాం? కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్, SO2 SO3 గా మారుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. Fe, Haber-Bosch process or Haber process. PdCl2, Walker process. PD, hydrogenation of alkene, alkyne, etc. PT, PTO, Adams catalyst for selective reduction. Platinum, catalytic converter for cleaning, etc., etc. Platinum and rhodium, Ostwald process for the manufacture of nitric acid. నైట్రిక్ యాసిడ్ ని ఆస్ట్వాల్డ్ ప్రాసెస్ లో తయారు చేస్తారు. అందులో ఇంటర్మీడియట్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఇగో NH3 gives rise to NO. కాపర్, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. ఇలాగా ఇన్యూమరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ catalyst and catalytic activity we can study. సో మీరు ఎన్ని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అన్నట్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఓకే, at the end but not the least, complex formation ability. సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలను ఏర్పరచుట. Transition elements have very good capacity to form transition elements. Transition metals form complex compounds which are called coordination compounds. This coordination compounds chapter will be discussed in the final year for you. మీరు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చినప్పుడు కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ చాప్టర్ ఇన్ ఫైనల్ ఇయర్. సో ఇన్ ద మీన్ వైల్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఫార్మ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అని చెప్పి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకు such a large number of complex compounds are formed by transition elements means it is due to small and highly charged ions, small size of the ion, highly charged nature of the ions, and vacant d orbitals of suitable energy. So these are the 4 points: small size, high charge, vacant d orbitals, and also suitable energy for formation of complex. ఈ 4 పాయింట్లని అండర్లైన్ చేసుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. విడివిడిగా రాయండి. These vacant orbitals accept lone pairs from atoms, ions or molecules, and the species which has the ability to donate those lone pairs of electrons are called as ligands. సో లైగాండ్ల నుంచి ఎలక్ట్రాన్ల జతలను ఎవరు స్వీకరిస్తారు? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ స్వీకరిస్తాయి. కాబట్టి అవి కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ను ఫామ్ చేస్తాయి. సో ఆ రకంగా ఎలక్ట్రాన్ జతలను ఇచ్చేటటువంటి కాంపౌండ్స్ మనం ఆ కాంపౌండ్స్ ఏమని పిలుస్తాం అంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లైగాండ్స్, లైగాండ్లు అని చెప్పి పిలుస్తాం అన్నమాట. సో ఇవి కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అనుకూల పరిస్థితులు. అలాగే ఇంకా కొంచెం, ఏ కాంపౌండ్ కంటైనింగ్ ద కాంప్లెక్స్ అయాన్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ ఇన్ విచ్ సెంట్రల్ మెటల్ atom is surrounded by a number of oppositely charged ions or neutral molecules are called ligands is known as coordination compound or complex compound. Definition రాయాలనుకోండి, ఈ డెఫినేషన్ రాయండి. సో వాట్ ఆర్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే ఈ డెఫినేషన్ రాయండి. If you want to know why transition elements form such a large number of complexes అంటే ముందు ఇందాక చెప్పినటువంటి స్లైడ్ లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ మీరు రాయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్. ఇది కూడా రాస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఏముంది ఇందులో అంటే చూడండి, ఇదిగో M తో సూచిస్తున్నాం. M ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. సో మన హీరో అన్నమాట. ఇది ఏదైనా కావచ్చు, ఇది క్రోమియం కావచ్చు, ఓకే, నికెల్ కావచ్చు, మ్యాంగనీస్ కావచ్చు, అలాంటిది ఏదైనా ట్రాన్సిషన్ మెటల్ సెంట్రల్ ఆటమ్. సో దీన్ని దేంతో చుట్టి ఉంటుంది అంటే L అంటే ligand. What is the nature of a ligand? A ligand is a substance which has the ability to donate a pair of electrons. సో జత ఎలక్ట్రాన్లు ఇచ్చే స్వభావం ఉన్న దాన్ని లైగాండ్ అని చెప్పి అంటాం. ఇక్కడ ఎన్ని లైగాండ్లు ఇలాగ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ చుట్టూ ఉంటే
దాన్ని మనం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్? ద నెంబర్ ఆఫ్ లైగండ్స్ సరౌండింగ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. కొంత ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను మీకు, అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇక్కడ ఫైనల్గా ఏదో ఛార్జ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఛార్జ్ని మనం ఇక్కడ రెసిడ్యువల్ ఛార్జ్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్. ఈ రకంగా మనం కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీన్ని జాగ్రత్తగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మరి ఈ చాప్టర్లో అన్నీ చెప్పాను, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో కూడా చెప్పాలి కదా. వాట్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. ఈ క్వశ్చన్ కానీ ఎగ్జామ్లో వచ్చిందనుకోండి, మీరు ఇప్పుడు దాకా నేను ఈ గంట నుంచి ఏదైతే చెప్తున్నానో అవన్నీ కొంచెం కొంచెం రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే దోస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, నేను చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మీరు కూడా చక్కగా ఎగ్జామ్లో రాస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ వై దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్ వేరియబుల్ వ్యాలెన్సీ అండ్ ఆల్సో రైట్ దేర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. సో ఎందుకు వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయంటే ఏం చెప్పాను, ఎన్ఎస్ లెవెల్కి n-1d లెవెల్కి ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ చాలా తక్కువ కాబట్టి ఎన్ఎస్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, లేదా దాంతోపాటు n-1d లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. దాన్ని బట్టి ఎన్ని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ వస్తాయి అనేది ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ 2 టైమ్స్ మెయిన్గా, పారామాగ్నెటిక్, డయామాగ్నెటిక్. పారామాగ్నెటిక్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తో ఉంటుంది. డయామాగ్నెటిక్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోతే డయామాగ్నెటిక్. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రాయాలి. రైట్ ఎ నోట్ ఆన్ catalytic ability. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు యాక్ట్ యాజ్ వెరీ గుడ్ catalyst. చాలా చక్కగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. రైట్ ఎ నోట్ ఆన్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ బై దీస్ ఎలిమెంట్స్. Transition elements readily form complex compounds. Why they form complex compounds and what are the examples of the complex compounds అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీరు రాస్తారు. సో ఈ రకంగా డి బ్లాక్లో ఉన్నటువంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ని కూడా మీకు చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు టీవీఆర్ సార్ క్లాస్ రూమ్లో దొరికింది. ఈ అవకాశాన్ని మీరు ఇచ్చారు. సో ఇంకా ఏదన్నా క్లారిటీ కావాలి అంటే ఈ టాపిక్స్లో జస్ట్ సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే మెసేజ్ పెట్టండి, లేదా క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చన్ టైప్ చేసి నాకు ఫార్వర్డ్ చేయండి, నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ రివిజన్ క్లాస్ కాబట్టి నా టైంలో మీకు అన్ని టాపిక్స్ కూడా చక్కగా కవర్ చేశానని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. సో మీరు చాలా చక్కగా విన్నారని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను. సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఆల్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్. సో ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను.